विद्यार्थी मित्रों, गणितना आ लाइव क्लासीस में आपनु हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 विकल समीकरण भाग 5 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે આપણે સુધીના આગલા લેક્ચરમાં આપણે समपरिमाण विकल समीकरण अने तेनो उकेल नी रीत भणी चूक्या। हवे आपणे आगळ जे चर्चा करवा मांगी रह्या छीए ए छे सुरेख विकल समीकरण। सुरेख विकल समीकरण। विद्यार्थी मित्रों, आ समीकरण एक प्रमाणित स्वरूप है dy/dx वत्ता p ऑफ y बराबर q। आनी अंदर p जे छे ए एक्स नु विधेय है अने क्यू ए पण एक्स नु विधेय है। ध्यान राखीशुं, अचल विधेय होई शके अथवा एक्स नु विधेय होय परंतु एमां वाय न होय। समीकरण ने बराबर ध्यान थी समझो मित्रों। आवा प्रश्नों में उकेल माटे चलो आ एक प्रमाणित स्वरूप है। हवे आना उकेल शोधवा माटे संकल्यकारक अवयव आपणे शोधवानो थशे, जेने आपणे कहीशुं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। संकल्यकारक अवयव एटले इंटीग्रेटिंग फैक्टर एना बराबर ई रेज टू संकलन में पी ऑफ एक्स डी एक्स अथवा तो पी डी एक्स आपणे कहीशुं तो चालशे, कारण विधेय पी जे छे ए संपूर्णपणे एक्स ना रूप में ज छे एटले पी डी एक्स आपणे कही शकीशुं तो चालशे, कारण के पी ए एक्स नु विधेय छे। हवे आनु आपणे संकलन जे पण मळशे ते वडे उपरोक्त समीकरण ने गुणता ई रेज टू संकलन में पी डी एक्स इंटू डी वाय बाय डी एक्स ई रेज टू संकलन में पी डी एक्स इंटू पी इंटू वाय ई रेज टू पी डी एक्स इंटू क्यू। विद्यार्थी मित्रों, हवे आ जे डाबी बाजुनु पद जे थशे फरजियातपणे एनी अंदर डी बाय डी एक्स वाय इंटू ई रेज टू पी डी एक्स अर्थात वाय फरजियात आवशे अने आई एफ वाळुं पद अहींया फरजियात आवशे ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू क्यू। अहींया आटले सुधी एमसीक्यू पूछाय विद्यार्थी मित्रों कि भाई आ सुरेख विकल समीकरणनु आईएफ एटले के संकल्यकारक अवयव पद आपणे शोधवानुं छे, तो आटલું જ खाली एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछी शकाय। खास ध्यान आपीशुं विद्यार्थी मित्रों। हवे आनुं बंने बाजू संकलन लेता अहींया मळशे आ विकलन केन्सल थशे एटले y इंटू ई रेज टू संकलन में पी डी एक्स आ बाजू संकलन में q इंटू ई रेज टू पी डी एक्स डी एक्स बस वत्ता आनुं संकलन कर्या पछी संकलन अचळांक आपणने c मळशे। विद्यार्थी मित्रों बस આવી રીતે આપણે આનું
ઉકેલ શોધી શકીશું. બોલો, ખ્યાલ આવી જશે? બરાબર સમજાય છે? આમ તો આ બધા પ્રશ્નો કેન્સલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વખતે બોર્ડના પરિપત્ર અનુસાર. તેમ છતાં આપણે પ્રયત્ન કરીશું ઉદાહરણ 19 ની અંદર dy by dx માઇનસ વાય બરાબર cos x. વિદ્યાર્થી મિત્રો, dy by dx વત્તા py બરાબર q. તો y નો જે સહગુણક છે એ p છે, જેની વેલ્યુ -1 છે, અને q જે છે આ સંપૂર્ણપણે x નું વિધેય છે અને આ અચળ વિધેય છે. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપીશું. સૌથી પહેલા જુઓ, સંકલ્યકારક અવયવ if લઈએ આપણે તો e રેઝ ટુ સંકલનમાં p dx આવશે. p એટલે -1 dx એટલે e રેઝ ટુ -x આવશે. એના વડે સમીકરણ 1 ને આપણે ગુણવાનું છે. e રેઝ ટુ -x dy by dx માઇનસ y e રેઝ ટુ -x e રેઝ ટુ -x ઇન્ટુ cos x. આ જે પદ છે એમાં ડાયરેક્ટ આપણે કહી શકીએ d by dx, y તો લખવાનો જ અને સંકલ્યકારક અવયવ મૂકશો. તમે આનું વિકલન કરો, આ જ પદ મળશે આપણને, e રેઝ ટુ -x ઇન્ટુ cos x. બંને બાજુ સંકલન લેતા તો આ વિકલન અને સંકલનની વ્યસ્ત ક્રિયા કેન્સલ થશે. તો ડાબી સાઈડ y ઇન્ટુ e રેઝ ટુ -x જ આવશે. અહીંયા e રેઝ ટુ -x ઇન્ટુ cos x dx થશે. હવે આ પદનું આપણે સંકલન કરવું છે તો આપણી પાસે બે મેથડ છે, uv અથવા તો a બરાબર -1 અને b બરાબર 1. -1 એટલે x નો સહગુણક અને b એટલે કોસમાં વિધેયમાં ખૂણાનો ગુણક. આનું સીધું સૂત્ર છે, એ પણ તમને બતાવી દઉં દોસ્તો. અહીંયા હું સૂત્ર લખું છું. પહેલા અહીંયા સૂત્ર લખીએ. ચાલો, e રેઝ ટુ ax અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર ઇન્ટુ a cos bx વત્તા b sin bx આવું રહેશે. જોજો, એટલે e રેઝ ટુ -x એમના એમ ભાગ્યા a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર ઇન્ટુ a એટલે માઇનસ cos x વત્તા b એટલે 1 sin bx એટલે b તો 1 જ છે એટલે આવું રહેશે. વત્તા સંકલનનો અચળાંક c આવશે. ફરી પાછા e રેઝ ટુ -x ભાગ્યા 2 sin x માઇનસ cos x વત્તા c. આ બાજુ y ઇન્ટુ e રેઝ ટુ -x. આને લઈએ ભાગાકારમાં તો અહીંયાથી આ પદ કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1/2 ઇન્ટુ sin x માઇનસ cos x વત્તા c ઇન્ટુ e રેઝ ટુ x. આવી રીતે આમાં વ્યાપક ઉકેલ આપણે મેળવી શકીશું. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવી જાય છે? આ સૂત્ર ખાસ જરા ધ્યાન આપજો. આ છે e રેઝ ટુ ax ઇન્ટુ cos bx. cos માટે યાદ રાખવાનું સુપર કોપ, તો cos માટે આ ચિહ્ન વચ્ચેનું પ્લસ આવશે અને જો અહીંયા સાઇન હોત તો વચ્ચેનું ચિહ્ન માઇનસ આવત. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાત તમારા મગજ સુધી પહોંચે છે? ગુડ. ઉદાહરણ 20, 21 તમારે જાતે ગણવાના.
પ્રેક્ટિસ કરવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉદાહરણ 22 માં જોઈશું આપણે dy by dx વત્તા y cot x બરાબર 2x વત્તા x સ્ક્વેર cot x. આનું નામ q છે, વારંવાર લખવાની જરૂર નથી. અચ્છા, અહીંયા વિશિષ્ટ ઉકેલ જોઈએ છે કે જ્યારે x π/2 છે ત્યારે y 0 છે, તો આનો વિશિષ્ટ ઉકેલ પણ આપણે શોધવો છે. સૌથી પહેલા આને સમીકરણ નંબર 1 કહીશું. અહીં p જે છે એ cot x અને q આ છે. સૌથી પહેલા સંકલ્યકારક અવયવ e રેઝ ટુ સંકલનમાં p dx cot x dx. cot નું સંકલન થશે log sin x cot નું સંકલન થશે log માનાંકમાં sin x. હવે અહીંયા પણ આધાર તો દોસ્તો e જ છે, એટલે આ પદ આપણને મળશે sin x. વડે સમીકરણ 1 ને ગુણતા sin x dy by dx y into sin x into cot x. પછી અહીંયા આવશે sin x into 2x વત્તા x સ્ક્વેર cot x. બંને બાજુ સંકલન લેતા તો આ બાજુ બંને બાજુ સંકલન લેશું તો ડાબી બાજુમાં y આવશે અને સંકલ્યકારક અવયવ આવશે. આ બાજુ સંકલનમાં 2x into sin x dx વત્તા સંકલનમાં x સ્ક્વેર into sin x into cot x dx. આનું યુવી પ્રમાણે આગળ વધીશું તો બે અહીંયા અચળ રહેશે. x into sin x dx x સ્ક્વેર cos x dx. બંનેનું યુવી પ્રમાણે આગળ વધશે મિત્રો. u બરાબર x, v બરાબર sin x. આમાં u બરાબર x સ્ક્વેર, v બરાબર cos x. du by dx એટલે 1 ઇન્ટિગ્રેશન v dx એટલે sin x નું સંકલન માઇનસ cos x. આમાં du by dx 2x થશે, ઇન્ટિગ્રેશન v dx cos નું સંકલન થશે sin x એટલે 2 into x into માઇનસ cos x થશે, માઇનસ સંકલનમાં માઇનસ cos x dx વત્તા x સ્ક્વેર into sin x માઇનસ સંકલનમાં 2x into sin x dx. 2x sin x dx એટલે પાછું આ જ પદ મળશે આપણને. ચલો આનું સંકલન કરીશું માઇનસ 2x into cos x વત્તા 2 cos નું સંકલન sin x વત્તા x સ્ક્વેર sin x માઇનસ બ્રેકેટમાં 2x sin x નું સંકલન આપણે શોધ્યું તે જ આખું જ આવશે માઇનસ 2x cos x વત્તા 2 sin x વત્તા c. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે આ પદ કેન્સલ થશે. આ માઇનસ થી આ પદ કેન્સલ થશે એટલે માત્ર ને માત્ર આવશે x સ્ક્વેર sin x વત્તા c y sin x.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કહીશું આની અંદર કે જ્યારે y બરાબર x બરાબર π/2 ત્યારે y બરાબર 0, આ પદ 0 થશે, અહીંયા sin π/2 1 આવશે, એટલે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 નો વર્ગ sin π/2 1 વત્તા c, તો c બરાબર આવશે -π²/4 ને સમીકરણ આને આપણે 2 નંબર આપીએ, સમીકરણ 2 માં મૂકતા y into sin x is equal to x square into sin x minus π²/4, y is equal to x square minus π²/4 sin x, જે માગેલ વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવી જાય છે? તો દોસ્તો બોર્ડના કહેવા અનુસાર આપણે આ જે ટોપિક છે સ્વાધ્યાય 9.6 અહીંયા કેન્સલ કરેલ છે. તો આપણે એના જે સવાલ છે એના સવાલની પ્રેક્ટિસ નહીં કરીએ, પરંતુ એમાંથી માત્ર ને માત્ર MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો 18-19 આપણે ખાસ ગણીશું. ઉદાહરણ 23 જે છે એ પણ આપણે જાતે પ્રેક્ટિસ કરીશું. ઉદાહરણ 23 જાતે ગણો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ પ્રકીર્ણ ઉદાહરણો પર. ઉદાહરણ 24, y બરાબર c1 e raised to ax into cos bx વત્તા c2 e raised to ax sin bx. પ્રશ્ન એ પણ પૂછાય MCQ માં કે આ સમીકરણ કેટલા સ્વૈર અચળાંકો ધરાવે છે? તો આની અંદર c1 અને c2 એમ બે સ્વૈર અચળાંકો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એ જે છે તે એનું વિકલ સમીકરણ આપેલ છે, એનો ઉકેલ છે એમ બતાવવાનું છે. બે અચળાંકો છે એટલે આપણે બે વખત વિકલન કરીશું, પણ એ પહેલા બંનેમાં તમે જુઓ e⁻x સામાન્ય છે, c1 cos bx c2 sin bx, આને સમીકરણ નંબર 1 આપીશું. સમીકરણ 1 નું x વિશે વિકલન લેતા dy/dx રહેશે. આનું ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે આને અચળ રાખીએ અને આનું વિકલન કરીએ તો c1 cos નું માઇનસ sin bx into b વત્તા c2 અચળ sin નું cos bx into b આવશે, વત્તા બીજું પદ અચળ c1 cos bx c2 sin bx અચળ e⁻ax નું એમનું એમ ઇન્ટુ ઘાતાંકનું આગળ એ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જુઓ dy/dx એના બરાબર આ જે પદ છે સમીકરણ 1 માંથી આપણે એના સ્થાને y મૂકી શકીશું. આમાંથી આપણે b સામાન્ય લઈએ,
બી ઈ રેસ ટુ ax ઇન્ટુ માઇનસ c1 સાઇન bx વત્તા c2 કોસ bx વત્તા ay, આને સમીકરણ નંબર 2 આપીએ. બરાબર ધ્યાનથી જોશો. સમીકરણ 2 નું x વિશે વિકલન લેતા બરોબર ધ્યાનથી જોજો. d2y/dx² એના બરાબર આ બંનેને સાથે રાખીશું, આને જુદા કરીએ. ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે b ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ ax એમનું એમ રહેશે. આનું વિકલન કરો તો માઇનસ c1 સાઇનનું કોસ bx ઇન્ટુ b થશે, પછી c2 ને કોસનું માઇનસ સાઇન bx ઇન્ટુ b થશે, પછી વત્તા એને અચળ ગણીએ માઇનસ c1 સાઇન bx વત્તા c2 કોસ bx ને અચળ ગણીએ, b અચળ ઈ રેસ ટુ ax નું એમનું એમ ઇન્ટુ a વત્તા a dy/dx. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પદ છે એમાંથી માઇનસ કોમન, b પણ કોમન, તો શું આવશે? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને ફરી ધ્યાનમાં રાખીએ. આમાંથી માઇનસ સામાન્ય રહેશે, પછી b ઇન્ટુ b એટલે b² માઇનસ b² ઈ રેસ ટુ ax ઇન્ટુ c1 cos bx વત્તા c2 sin bx. પહેલા પદમાંથી આ પ્રકારનું થશે. ત્યાર પછી આની અંદર a ઇન્ટુ b, ધ્યાનથી જોજો, a ઇન્ટુ b ઈ રેસ ટુ ax એમનું એમ માઇનસ c1 એટલે આ જે પદ છે આટલું જ પદ સમીકરણ 2 માંથી જુઓ એટલે આ પદ રહ્યું. આના સ્થાને આવશે dy/dx માઇનસ ay થશે, dy/dx માઇનસ ay એટલે અહીંયા આવશે પ્લસ a ઇન્ટુ dy/dx માઇનસ ay, પછી વત્તા પછી જે પદ મળ્યું આપણને ધ્યાનથી જોશો એમાં a ઇન્ટુ dy/dx મળ્યું આપણને, a ઇન્ટુ dy/dx. હવે આ જે પદ છે તે y છે એટલે માઇનસ b² y વત્તા a dy/dx
માઇનસ a સ્ક્વેર વાય વત્તા a dy બાય dx, અને ડાબી બાજુ શું છે તો એ ડી સ્ક્વેર વાય બાય dx સ્ક્વેર છે. આ બધાને જમણી બાજુ લઈએ તો ડી સ્ક્વેર વાય બાય dx સ્ક્વેર, પહેલા આ બંને માઇનસ થશે, માઇનસ 2a dy બાય dx, આ બંને માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, a સ્ક્વેર વત્તા b સ્ક્વેર ઇન્ટુ વાય બરાબર 0. આ વિકલ સમીકરણ છે. આમ આપણે કહી શકીએ આપેલ સમીકરણ એ આ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે એમ કહેવાય. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવી જાય છે? ટોપિક બરાબર સમજાય છે? ઉદાહરણ 25 કેન્સલ છે એટલે આપણે કરતા નથી. ઉદાહરણ 26 આપણે જોવાનું છે. log dy by dx બરાબર 3x plus 4y માં જ્યારે x બરાબર 0 ત્યારે y બરાબર 0 છે તો વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો dy by dx બરાબર e રેઝ ટુ 3x plus 4y કહીશું, એના બરાબર e રેઝ ટુ 3x અને e રેઝ ટુ 4y. તો આને વિયોજનીય ચલની રીત માટે dy upon e રેઝ ટુ 4y e રેઝ ટુ 3x ઇન્ટુ dx, બંને બાજુ સંકલન લેતા e રેઝ ટુ માઇનસ 4y dy e રેઝ ટુ 3x dx. આનું સંકલન થશે e રેઝ ટુ માઇનસ 4y upon minus 4 e raised to 3x upon 3 plus સંકલન અચળાંક c આવશે. આ વ્યાપક ઉકેલ છે. પણ જ્યારે x 0 છે ત્યારે y પણ 0 છે. તો -1 upon 4 is equal to 1 upon 3 plus c. c બરાબર -1 upon 4 -1 upon 3 -7 upon 12. આને સમીકરણ 1 માં મૂકતા માઇનસ e રેઝ ટુ માઇનસ 4y upon 4 e રેઝ ટુ 3x upon 3 -7 upon 12. આ પદને ડાબી સાઈડ લાવી દઈએ જમણી બાજુ તો 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ 3x upon 3 પ્લસ e રેઝ ટુ માઇનસ 4y upon 4 માઇનસ 7 ભાગ્યા 12. લસાઅનો 12 આવશે એટલે 4 e રેઝ ટુ 3x વત્તા 3 e રેઝ ટુ માઇનસ 4y માઇનસ 7 બરાબર 0, જે માગેલ વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ છે. આમાં વિયોજનીય ચલની રીત વાપરીને આપણે ગણી શક્યા. બોલો ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રોને? ઉદાહરણ 27 ની આપણે વાત કરીશું. એકવાર જોઈ લેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો.
ચાલો ઉદાહરણ 27 ની અંદર વિકલ સમીકરણને ઉકેલવું છે. x into dy minus y into dx y into sin y upon x બરાબર y dx વત્તા x dy x into cos y ભાગ્યા x. આમ તો જોઈને જ ખબર પડે છે કે આ સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે. તો સૌ પ્રથમ બધું બ્રેકેટ પહેલા ઓપન કરવું પડશે. ધ્યાનથી જોશો, આનો ગુણાકાર આની સાથે x y into sin y upon x dy minus y square sin y upon x dx એના બરાબર xy cos y upon x dx વત્તા x square cos y upon x dy આનો બંને સાથે ગુણાકાર કર્યો. હવે y upon x છે એટલે આપણે dy by dx પદ ગોઠવવું છે, એટલે dy વાળા જેટલા બી પદ છે એમને ડાબી સાઈડ રાખીશું. ચલો એમાંથી આપણે dy કોમન લઈશું તો શું બચવાનું? xy into sin y upon x minus x square into cos y upon x. બાકીના પદોમાંથી dx આપણે કોમન લઈશું, એમાં શું બચવાનું? તો xy into cos y upon x minus આ માઇનસ છે એટલે પ્લસ થશે y square into sin y upon x. અહીંથી પણ આપણે x square કોમન લઈશું, આમાંથી પણ x square આપણે કોમન લઈશું અને આ જે dx છે એને અહીંયા લાવીશું ભાગાકારમાં. બરાબર ધ્યાનથી જોજો, dy by dx એના બરાબર આ પદ આવશે આ બાજુ ભાગાકારમાં. પહેલા આમાંથી આપણે x square ને કોમન લઈશું તો પહેલામાં આવશે y upon x into cos y upon x વત્તા y upon x નો વર્ગ into sin y upon x ભાગ્યા x square કોમન y upon x into sin y upon x minus cos y ભાગ્યા x. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? કારણ કે x square કોમન નીકળી ગયા, આ પદ કેન્સલ થઈ ગયું. dy by dx એના બરાબર y upon x into cos y upon x વત્તા y upon x square into sin y upon x ભાગ્યા y upon x into sin y upon x minus cos y upon x. સમીકરણ નંબર આને 1 આપીએ આપણે. અહીંયા y upon x બરાબર v લેતા તો y બરાબર vx થશે. આનું x વિશે વિકલન કરીએ તો dy by dx બરાબર v અચળ x નું વિકલન 1 x અચળ v નું વિકલન dv by dx ને સમીકરણ 1 માં મૂકીએ આ સ્થાન ઉપર તો v વત્તા x into dv by dx એના બરાબર v into cos v વત્તા v square into sin v v into sin v minus cos v v ને લઈ જઈશું જમણી બાજુ x into dv by dx
x into dy by dx v cos v into cos v વત્તા v સ્ક્વેર into sin v ભાગ્યા v into sin v માઇનસ cos v માઇનસ v. ચલો v into cos v સ્ક્વેર into sin v માઇનસ v સ્ક્વેર into sin v માઇનસ માઇનસ પ્લસ v into cos v ભાગ્યા v into sin v માઇનસ cos v. આ પ્લસ માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયા. 2v into cos v ભાગ્યા v into sin v માઇનસ cos v. આ છે પદ x into dy by dx બરાબર dv by dx. સો v into sin v માઇનસ cos v ભાગ્યા v into cos v dv એના બરાબર 2 into dx upon x. આ પદને લઈ ગયા ડાબી બાજુ એટલે ગુણાકાર ભાગાકાર પદ બદલાઈ ગયું. બંને બાજુ સંકલન લેતા તો સંકલનમાં જુઓ v sin v ભાગ્યા v cos v પછી cos v ભાગ્યા v into cos v dv 2 સંકલનમાં dx upon x. આમાં cos કેન્સલ, આમાં v કેન્સલ, sin upon cos એટલે આ થશે સંકલનમાં tan v dv માઇનસ 1 upon v dv એના બરાબર 2 into સંકલનમાં dx ભાગ્યા x. tan v નું થશે log માનાંકમાં sec v log માનાંકમાં v 2 into log માનાંકમાં x. બધું જ લોગમાં છે તો અચળ c ના સ્થાને પણ આપણે log c મૂકીશું. log sec v ભાગ્યા v એના બરાબર log c into x સ્ક્વેર ગોઠવીશું કારણ કે ઘાત ગુણક ઘાતમાં આવશે તો sec v upon v બરાબર c into x સ્ક્વેર. v એટલે y upon x, આ બાજુ ગુણીશું y upon x into c into x સ્ક્વેર. એક x કેન્સલ થઈ ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો sec y upon x બરાબર c into xy જે આ વિકલ સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ છે. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત મગજમાં ઉતરે છે? ફરી એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લેશો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 9 માં આગળ વધીશું. સ્વાધ્યાય 9 ની અંદર 1 થી 5 પ્રશ્ન આપણે હોમવર્કમાં હતા. એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 6 ની વાત કરીશું. dy by dx વત્તા વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ y સ્ક્વેર upon 1 માઇનસ x સ્ક્વેર બરાબર 0 નો વ્યાપક ઉકેલ શોધવો. તો અહીંયા જુઓ સૌથી પહેલા શું કામ કરી શકીએ? માઇનસ
1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર અંડર રૂટ 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. આની અંદર વિયોજનીય ચલની રીત ગોઠવી શકીએ. વાય વાળા પદ એક બાજુ, એક્સ વાળા પદ એક બાજુ, એટલે dy ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર dx ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. બંને બાજુ આપણે જો સંકલન લઈશું તો dy અપન વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને dx ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. આનું સંકલન થશે સાઇન ઇનવર્સ વાય, આનું થશે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા સંકલન અચળાંક આપણે સી પણ મૂકી શકીએ અથવા એમાં પણ સાઇન ઇનવર્સ સી લઈ શકીએ. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ આવી જાય છે? પ્રશ્ન નંબર 6 ની અંદર અંતમાં જવાબ આપણે ગોઠવી શકીએ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ વત્તા સાઇન ઇનવર્સ વાય બરાબર સી, જે વ્યાપક ઉકેલ છે. બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવી જાય છે? એકદમ સરળ દાખલો છે આ, અને તમને આવડે તે પ્રકારનો સવાલ છે. ચાલો ત્યાર પછી એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 7 ની વાત કરીએ. વિકલ સમીકરણ dy by dx વત્તા y સ્ક્વેર પ્લસ y પ્લસ 1 અપન x સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 1 બરાબર 0 નો વ્યાપક ઉકેલ ફલાણું છે એમ આપણે જોવાનું છે. આના જેવો જ સવાલ છે મિત્રો, માત્ર સંકલનની જ વ્યવસ્થા વિચારવાની છે. જુઓ, dy by dx is equal to minus y square plus y plus 1 x square plus x plus 1. y વાળા પદો x વાળા પદો જુદા જ છે, એટલે dy ભાગ્યા y square y plus 1 માઇનસ dx ભાગ્યા x સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 1. બંને બાજુ સંકલન લેતા, અને ધ્યાન રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પદ છે એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે, એને બનાવવાનું છે પૂર્ણ વર્ગ. એટલે ધ્યાનથી જુઓ, વાય સ્ક્વેર વત્તા વાય, આનું અંતિમ પદ જોઈએ 1/4 ઉમેરવાનું ને બાદ કરવાનું, dx x સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ 1/4 પ્લસ 1 તો છે જ, પણ 1/4 ઉમેરવાના અને બાદ કરવાના. તો અહીંયા જે સમીકરણ બનશે એ y વત્તા 1/2 નો વર્ગ વત્તા √3/2 આખાનો વર્ગ. આ બાજુ આવશે માઇનસ dx x વત્તા 1/2 આખાનો વર્ગ વત્તા √3/2 નો વર્ગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર tan નું સૂત્ર છે 1/a, એટલે 1/√3/2 tan ઇનવર્સ x upon a y plus 1/2/√3/2 માઇનસ 1/a એટલે √3/2 tan ઇનવર્સ x plus 1/2/√3/2 વત્તા સંકલન અચળાંક આપણે મૂકીશું c1, √3/2 અહીંથી કોમન, અને આ બાજુ આપણે ગુણી નાખીશું. આ માઇનસ tan ઇનવર્સને આપણે ડાબી સાઈડ લઈ જઈશું. એટલે જુઓ, ડાબી સાઈડ થશે tan ઇનવર્સ 2y પ્લસ 1 અપન √3 વત્તા tan ઇનવર્સ 2x પ્લસ 1 અપન √3 એના બરાબર √3/2 c1. આના બરાબર બીજો કોઈ અચળાંક આપણે ધારીશું, પણ હાલ કંઈ કહેતા નથી, આગળ જતા વિચારીશું. હવે tan ઇનવર્સ x વત્તા tan ઇનવર્સ y નું સૂત્ર, એકચ્યુઅલી આમ તો આ સમીકરણ છે જ, પણ આવો
જવાબ આપણે લાવવાનો નથી, અલગ પ્રકારનો જવાબ છે. તો જુઓ અહીંયા tan ઇનવર્સ બંનેનો સરળો આવશે. 2y + 1/√3 2x + 1/√3 1 - 2y + 1/√3 into 2x + 1/√3 is equal to √3/2 c1. તેને આ બાજુ ગુણીશું, આ બાજુ √3 into √3 એટલે કે 3 લસા લઈશું. √3 into 2y + 1 √3 into 2x + 1 છેદમાં √3 into √3 3 અને આના છેદમાં 3 કેન્સલ થશે. 3 - 2y + 1 2x + 1 એના બરાબર 10 √3/2 c1. √3 આપણે અહીંયાથી કોમન લઈશું. 2y + 2x 1 + 1 2 થશે ભાગ્યા 3 - 4xy + 2y + 2x + 1 એના બરાબર 10 √3/2 c1. √3 લાવીશું ભાગાકારમાં, અહીંથી 2 કોમન 2 √3 x + y + 1 આમાંથી માઇનસ -4xy -2y -2x 3 - 1 2 થશે is equal to 10 √3/2 c1. માટે x + y + 1 એના બરાબર ભાગ્યા આ બધામાંથી આપણે -2 કોમન લઈ લઈએ તો 2xy + x + y -1 અથવા તો ખાલી 2 જ કોમન લઈએ, કારણ કે જે સાબિત કરવું છે એના આધારે આપણે વિચારીશું. તો માત્ર 2 જ કોમન લઈ લઈએ. ઉપરમાં અહીંયા આવશે 2√3 નીચેથી આપણે ખાલી 2 કોમન લીધા તો -2xy - x - y + 1 એના બરાબર 10 √3/2 c1. આમાંથી 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા, √3 આ બાજુ ગુણાશે, x + y + 1 એના બરાબર 1 -x - y -2xy બરાબર સમગ્ર અચળાંક a. √3 ના બાજુ ભાગાકારમાં લાવી આ પણ અચળ કિંમત છે, એના બરાબર અચળાંક a ધાર્યો છે પૂછેલા પ્રશ્ન અનુસાર. એટલે x + y + 1 એના બરાબર a × 1 -x - y -2xy જે માંગેલ ઉકેલ છે એમ કહી શકાય. બોલો, ખ્યાલ આવી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રોને? બરાબર સમજાય છે દોસ્તો? તો આજના આપણે સેશનમાં અહીંયા સુધી રાખીશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 10 એ તમારે જાતે ગણવાનું છે દોસ્તો.
ચલો ક્લિયર. તો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજનો વિડીયો બરાબર જોઈ અને ખૂબ જ સારી પ્રેક્ટિસ કરશો. ધન્યવાદ. જે પ્રશ્નો બોર્ડમાંથી આપણે કેન્સલ કરેલા છે એ પ્રશ્નોની એવી છણાવટ ઓછી કરીશું અને એની કોમન રીતની તો પ્રેક્ટિસ કરીશું જ આપણે. બરાબર છે દોસ્તો? એટલે એવી રીતના સવાલ હું ડિસ્કસ કરીશ અહીંયા, પણ આપણે હોમવર્કમાં એટલી ઓછી પ્રેક્ટિસ કરીશું. પણ એમાંથી જે પોઈન્ટ આઈએમપી છે એમસીક્યુના લગતો એ આપણે ખાસ અને ફરજિયાત જોવાનો રહેશે. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સુધી રાખીશું આજે. થેન્ક યુ વેરી મચ.